સમાચારોમાં આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા। કચ્છના જખૌ પાસેથી પાકિસ્તાનની એક બોટ ઝડપાઈ છે। કરોડો રૂપિયાનો હેરોઇનનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। બોટમાં સવાર 8 પાકિસ્તાનીને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। 30 કિલો હેરોઇનનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસ તરફથી સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું। આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ડ્રગ્સની કિંમત 150 કરોડ જેટલી થાય છે। પાકિસ્તાનની બોટનું નામ નૂ છે। જખૌમાં આ ડ્રગ્સ આપવાનું હતું। ડ્રગ્સની ડિલિવરી લેનારની જાણકારી એજન્સીઓને મળી ગઈ હતી। પૂર્વ બાતમીને આધારે એજન્સીઓ સતર્ક હતી। ભારતીય જળ સીમામાં પાકિસ્તાનની બોટ દાખલ થતાં જ તેને વોર્નિંગ આપવામાં આવી। કોસ્ટગાર્ડના જવાનો બોટમાં ગયા અને ડ્રગ્સને કબજે કરવામાં આવ્યું છે। જે ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 150 કરોડ જેટલી કિંમત થાય છે। પાકિસ્તાનની જે બોટ આ ડ્રગ્સ લઈને આવી હતી તે બોટનું નામ નૂ હતું। જખૌમાં આ ડ્રગ્સ આપવાનું હતું ત્યારે એટીએસ અને કોસ્ટગાર્ડને જે બાતમી મળી હતી તેના આધારે આ ઓપરેશનને પાર પાડવામાં આવ્યું અને આટલો મોટો ડ્રગ્સનો જથ્થો અને સાથે સાથે પાકિસ્તાનના જે આવ્યા હતા લોકો તેમને પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે। ભારતીય જળ સીમામાં જેવી બોટ દાખલ થઈ કે તેને વોર્નિંગ આપવામાં આવી હતી। કોસ્ટગાર્ડના જવાનો આ બોટમાં ઘૂસી ગયા હતા અને તેમણે આ સમગ્ર ઓપરેશનને પાર પાડ્યું। દ્વારકા એસઓજીની ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી। 150 કરોડની કિંમતનું માતબાર માત્રામાં હેરોઇનનો જથ્થો જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યો છે। પાકિસ્તાન તરફથી જે વધુ એક કાવતરું કરવામાં આવ્યું તેનો પર્દાફાશ થયો છે અને પાકિસ્તાનની આ જે સાજિશ છે તેને નાકામ કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં જે રીતે ડ્રગ્સ ઘુસાડવામાં આવી રહ્યું છે તેને લઈને એટીએસ અને એસઓજી તરફથી સંયુક્ત કામગીરી કરવામાં આવી અને આ ઓપરેશનને પાર પાડવામાં આવ્યું। संवाददाता शंकर आनंद जोड़ाई गया है हमारे साथ। शंकर, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया? देखिए, ये ऑपरेशन आज किया गया है और इस ऑपरेशन के तहत एक पाकिस्तानी बोट जिसका नाम जो है PFB नू और उसको जो है जब्त किया गया और उसके साथ साथ 8 पाकिस्तानी नागरिक को भी इस बोट से उसको हिरासत में लिया गया है। और उस बोट की अगर बात करें तो उस बोट के अंदर में तकरीबन 30 किलोग्राम हेरोइन था जो कि बाकायदा उसको लाया गया था और उसे भारत के अंदर में उसकी तस्करी करना था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई है जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से जुड़ता है। और पाकिस्तान के ये ड्रग तस्कर समुद्र के रास्ते से बाकायदा गुजरात के अंदर में प्रवेश कर रहे थे और भारत के अंदर में उसको उस खेप को पहुंचाना था। तो इस मामले की जानकारी कोस्ट गार्ड को मिली और कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं बाकायदा उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही वो 30 केजी हेरोइन उसको जब्त किया गया है जिसका बाजार मूल्य काफी लाखों नहीं करोड़ों में हो सकता है। और जिस तरह से बाकायदा इस ऑपरेशन में गुजरात एटीएस की जो टीम है उसको भी बाकायदा शामिल किया गया, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस गुजरात इसके एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इस मामले में आगे इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से वो यहाँ पहुंचा था और गुजरात के अंदर में वो कौन कौन से लोग हैं जो जिसका संबंध सीधे ड्रग्स तस्करों के साथ जुड़ता है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से आगे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस मामले में वो गुजरात के अंदर वैसे तस्कर जिसका संबंध सीधे पाकिस्तान से है बाकायदा उसके बारे में कार्रवाई करते हुए जल्द ही उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी शंकर, ये जो ड्रग्स का इतना बड़ा जो लेके आया गया था, 30 किलो जितना हेरोइन यहाँ से जब्त किया गया है, किसको पहुंचाने वाले थे ये जो ड्रग्स है वो और किस एजेंसी का नाम इसमें सामने आ रहा है? देखिए, उस मामले में अभी तक जो जानकारी है वो जानकारी भी गुजरात एटीएस जो है उस मामले पे आगे कार्रवाई कर रही है। और जो समुद्र का इलाका था इसलिए वहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है तो इस मामले पर जो इंफॉर्मेशन को काफी गुप्त रखा जा रहा है जिससे कि ये बात क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है तो इसमें जो आरोपी है वो कहीं फरार ना हो जाए या उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए कोई उसका अपने लिए कोई राहत के लिए कार्य न जुड़ ना जाए। तो इस तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए अभी नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है।
या उसके लोकेशन का खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में इंडियन कोस्टल गार्ड और जो गुजरात एटीएस की टीम है उसको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है और इस मामले में कई टीमों का गठन करके आगे इस मामले पर आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक इस मामले में उन तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक उसका नाम या लोकेशन बताना उचित नहीं होगा। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी तमाम ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है और कई लोकेशन से गुजरात एटीएस की टीम इस मामले पर ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट चुकी है। जी शंकर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। ગાંધીનગરમાં આજે કેબિનેટની બેઠક મળશે। આજે 10:30 કલાકે કેબિનેટની બેઠક મળશે, જેમાં કોરોના સંક્રમણની સ્થિતિને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે। ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓને લઈને પણ ચર્ચા કરવામાં આવી શકે છે। ગાંધીનગરમાં કેબિનેટની બેઠક મળવા જઈ રહી છે। 10:30 કલાકે આજે કેબિનેટની બેઠક મળશે। કોરોના સંક્રમણની સ્થિતિ અને સાથે સાથે ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓને મોકૂફ રાખવી, રદ કરવી, તેને લઈને પણ ચર્ચા કરવામાં આવી શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સીબીએસઈની ધોરણ 10ની પરીક્ષાને રદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે 12ની પરીક્ષા જે છે તેને મુલતવી રાખવામાં આવી છે। ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે આજે મળનારી કેબિનેટની બેઠકમાં ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ મુદ્દે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે। તો સાથે સાથે રાજ્યમાં જે રીતે કોરોનાની સ્થિતિ વકરી રહી છે તેના પર પણ ચર્ચા વિચારણા કરાશે। કોરોનાની સ્થિતિ મુદ્દે સુઓ મોટો અરજીનો મામલો આજે હાઈકોર્ટમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે। રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે। રાજ્ય સરકાર તરફથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે લોકડાઉન અંગે સરકારની કોઈ જ વિચારણા નથી। સોગંદનામામાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। તો સાથે સાથે એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે વીકેન્ડ કર્ફ્યુ અંગે પણ કોઈ વિચારણા નથી। સાથે જ એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે રાજ્યમાં બેડની અછત નથી। સચિવ જયંતિ રવિએ સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે। 61 પાનાના સોગંદનામામાં વિવિધ મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદની 142 હોસ્પિટલમાં 6283 બેડ ઉપલબ્ધ હોવાનો સરકારનો દાવો છે। રેમડેસિવિરના કાળા બજાર કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। ખાનગી હોસ્પિટલ્સને ઇન્જેક્શન મળી રહે તે માટેની તમામ વ્યવસ્થા જિલ્લાઓમાં ઊભી કરાઈ છે। 17 એપ્રિલ સુધી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટને રાજ્યમાં ઉત્પાદિત થતા ઓક્સિજનનો 100% જથ્થો મળી રહેશે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે। ઓક્સિજનનું ઉત્પાદન વધારીને 900 મેટ્રિક ટનથી વધારવામાં આવ્યું છે અને 1100 મેટ્રિક ટન કરવામાં આવ્યું છે। તો નાઇટ કર્ફ્યુ, સ્વયંભૂ બંધ માટેની જે અપીલ છે, 50% સ્ટાફ સાથેની કામગીરીનો નિર્ણય, લગ્ન અને મૃત્યુના કિસ્સામાં 50 લોકોની સંખ્યાનો નિર્ણય અને મેળાવડા ઉપર પ્રતિબંધના નિર્ણયની કોર્ટને જાણ કરાઈ છે। કોરોનાના કેસમાં વધારો થતા